پیارے دوستوں، ایک یتیم بچی جو حافظ قرآن بننے کے لیے گاؤں کے مدرسے میں جایا کرتی تھی، جس کے ساتھ ایک دن مسجد کے مولوی نے حیوانوں کی طرح زیادتی کی اور اس لڑکی سے زنا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اس مولوی پر ایسا عذاب آیا کہ وہ کتا بن گیا، جسے دیکھ کر لوگ توبہ توبہ کرنے لگے۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ پیارے دوستوں، ایک بستی میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کی ایک 10 سال کی بچی تھی۔ وہ بیوہ عورت لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ بڑی مشکل سے پال رہی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنی بیٹی کو اسکول کی تعلیم تو نہیں دے سکتی تھی، مگر قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اس کو مسجد کے مولوی کے پاس لے کر گئی اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب، میری بیٹی کو قرآن پاک پڑھا دیں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میری بیٹی قرآن پاک کی حافظہ بنے۔ وہ بیوہ عورت اپنی یتیم بچی کو مولوی صاحب کے پاس چھوڑ کر خود لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چلی گئی۔ شام کو گھر واپس آئی تو دیکھا اس کی بیٹی گھر واپس آ چکی تھی۔ بیوہ عورت بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے زیادہ بات چیت بھی نہ کی اور کہنے لگی کہ وہ بھی سو جائے اور مجھے بھی سونے دے۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ صبح ہوئی، اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جلدی اٹھو اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے چلی جاؤ، تاکہ تم لیٹ نہ ہو جاؤ اور مولوی صاحب تمہیں نہ ماریں۔ صبح صبح وہ بچی ضد کرنے لگی کہ اماں، مجھے نہیں پڑھنا، میں مسجد میں نہیں جانا چاہتی۔ یہ سن کر اس کی ماں کو غصہ آیا اور کہنے لگی، کیوں نہیں پڑھنا؟ تیری خاطر میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، برتن مانجتی ہوں، مگر پھر بھی تجھے اسکول کی تعلیم نہیں دے سکتی۔ اگر مفت میں مولوی صاحب تمہیں قرآن پاک پڑھا رہے ہیں تو کیوں نہیں پڑھنا چاہتی؟ وہ بچی کہنے لگی، ماں، میں تیرے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن مانجھ لیا کروں گی، مگر مجھے مسجد میں مولوی کے ساتھ نہیں جانا۔ اس کی ماں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی، تجھے حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں، تجھے آسمان پر چمکتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں اور تو زمین کے خواب دیکھ رہی ہے۔ خبردار، آج کے بعد اگر ایسی بات اپنے منہ سے نکالی۔ اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مسجد میں چھوڑنے کے لیے چلی گئی۔ وہ بیوہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر تیز تیز قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہی تھی اور ساتھ میں اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیا کرو۔ خبردار، اگر میں نے مولوی صاحب کے منہ سے تمہاری کوئی شکایت سنی، میری خواہش ہے کہ تو حافظ قرآن بنے، اور تو ہے کہ تجھے اپنی ماں کی خواہش کا ذرا بھی احساس نہیں۔ اس کی بیٹی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مسجد کا دروازہ بھی آ گیا۔ بیٹی نے ماں کا ہاتھ چھڑوانا چاہا کہ ماں، مجھے نہیں پڑھنا۔ مولوی صاحب اچھے انسان نہیں ہیں، مگر اس کی ماں اپنی بیٹی کی بات کو ذرا بھی غور سے نہیں سن رہی تھی، نہ ہی اس کی باتوں کی تہہ تک جا رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ بچی نہ پڑھنے کی وجہ سے بہانے بنا رہی ہے۔ اس کی ماں اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے مسجد کے اندر لے گئی۔ مولوی صاحب اس یتیم بچی کو روتے ہوئے دیکھ کر بری طرح گھورنے لگے۔ وہ بچی مولوی کی آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی، سہم گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کی ماں نے مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب، آپ میری بیٹی کو سمجھائیں کہ قرآن پاک پڑھنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ میں تو روز اس کی ضد سے تنگ آ چکی ہوں۔ مولوی صاحب نے ایک نظر اس بچی پر ڈالی، ایک اس کی ماں پر ڈالی اور کہنے لگے، میں آج بچوں کو قرآن پڑھانے کے بعد 1 گھنٹہ مسجد میں اس کو رکھوں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ قرآن پاک پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ سن کر اس بچی کا رنگ کھو گیا۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مولوی صاحب کے ہاتھ میں دیا اور خود مسجد سے باہر نکل گئی۔ وہ بیوہ عورت لوگوں کے گھروں میں جھوٹے برتن مانجھا کرتی تھی۔ اس کے بعد یتیم بچی گمسم رہنے لگی، ذرا ذرا سی آہٹ پر ڈر جاتی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ سویا کرتی تھی، اکثر نیند میں بربرایا کرتی تھی کہ مولوی صاحب میرے ساتھ ایسا نہ کریں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اس کی ماں یہی سمجھ رہی تھی کہ مولوی صاحب اس کو ڈانٹتے ہیں، اس لیے ایسا کرتی ہے، لیکن اسے کیا پتہ کہ
बाकी किस्सा तो कुछ और ही था। जब भी वो अपनी बच्ची को अपने घर आते देखती, हमेशा डरी सहमी रहती और खामोश रहती। उसका चेहरा जर्द हुआ पड़ा रहता, मगर उसकी माँ ने कभी भी ये बात जानने की कोशिश ना की कि आखिर मेरी बेटी इतनी खौफज़दा क्यों रहती है, ये खुशी से कुरान पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाती। शायद उसकी माँ गांव की सादा औरतों की तरह थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी बेटी को आखिर मस्जिद में ना जाने की वजह क्या थी। एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसकी बेटी मस्जिद से वापस ना आई। उसकी माँ यही समझ रही थी कि शायद मौलवी साहब उसको ये समझा रहे हैं कि कुरान पढ़ना इंसान के लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए देर हो गई। अब वो बच्ची हमेशा मस्जिद से लेट आती और जब घर आती कमरे में चली जाती और रोना शुरू हो जाती। उसकी माँ इसलिए उससे नहीं पूछती थी कि मौलवी साहब उसको डांटते होंगे और इसलिए ये रो रही है। उल्टा उसकी माँ परेशान हो जाती और अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह मेरी बेटी के दिल में कुरान पढ़ने का शौक़ पैदा कर दे। लेकिन आज तो 2 घंटे हो चुके थे, अभी तक वो मस्जिद से वापस नहीं आई थी। उसने सोचा कि मैं खुद जाकर देखती हूँ कि आखिर मेरी बेटी अभी तक क्यों नहीं आई। जैसे ही मस्जिद के दरवाज़े पर पहुँची, एक आदमी दरवाज़ा बंद कर रहा था। उस औरत ने उससे पूछा कि मेरी बेटी घर वापस क्यों नहीं आई। उस शख्स का रंग उड़ा हुआ था। वो कहने लगा कि आपकी बेटी मेरे सामने ही गई थी, अभी तक वो घर क्यों नहीं पहुंची। ये सुनकर उसकी माँ का दिल काँप कर रह गया। आखिर मेरी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। उस शख्स को कहने लगी कि नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हमेशा मौलवी साहब मेरी बेटी को देर तक समझाते रहते हैं ताकि उसके दिल में कुरान पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए। लेकिन मौलवी साहब ने अपनी दरिंदगी दिखाई और एक दिन उस बच्ची के साथ हैवानों की तरह ज़्यादती की। बच्ची मस्जिद से लौटकर घर नहीं गई। माँ ने हर जगह बच्ची को ढूंढा, मस्जिद गई, मौलवी साहब से पूछताछ की, लेकिन मौलवी साहब ने मासूमियत का ढोंग किया। माँ को शक भी नहीं हुआ कि वही दरिंदा मौलवी उसकी बच्ची को दर्द और मौत के रास्ते पर ले जा रहा है। जब बच्ची घर लौटी, उसकी हालत देखकर माँ का कलेजा चिर गया। चेहरे पर चोटों के निशान, बाल बिखरे हुए और आखिरी सांसें लेते हुए उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी मौलवी साहब ने मेरे साथ, ये कहकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो आखिरी सिसकियां ले रही थी। उसकी माँ को बेटी की मस्जिद में न जाने की वजह अब समझ में आई। तभी वो मासूम बच्ची हमेशा के लिए खामोश हो गई। माँ कहने लगी, कोई और नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी के साथ ये हरकत किसने की है और मैं हर हाल में उसको उसके अंजाम तक पहुँचा कर रहूँगी। मैं अपनी बच्ची को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी। वो इंसान नहीं, भेड़िया है, भेड़िया, जो लोगों के सामने नेक इंसान बना हुआ है। और माँ ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगना शुरू किया, लेकिन हर जगह उसे ठुकरा दिया गया। गांव का काजी, सरदार, सब ने उसे धोखा दिया। गरीब और बेसहारा माँ की आवाज़ को दबा दिया गया। लोग ताने मारते, कहते तुम्हारी बेटी मर चुकी है, अब क्यों तमाशा कर रही हो। लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि उसकी बेटी के कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए। लोगों के घरों के दरवाजे बजाकर उनको कहती कि देखना, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, मेरी मदद नहीं की, मेरी बच्ची मर गई, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, अब अल्लाह ही मेरा इंसाफ करेगा। तुम लोगों ने तो मेरा साथ नहीं दिया। पहले तो लोग उसकी बातें सुनकर शर्मिंदगी महसूस करते और दुख करते। लोग उसको खाना भी दे दिया करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी ये आहा और बद्दुआ बढ़ती गई तो लोगों को उस पर गुस्सा आना शुरू हो गया। उन्होंने उसको पत्थर मारने शुरू कर दिए। वो भूखी प्यासी दर दर भटकती रही और एक रोज़ वो बेवा औरत कचरे के ऊपर मरी हुई मिली। लोगों ने तरस खाकर उसको दफना दिया। मौलवी साहब को तो इसकी मौत का ज़रा भी दुख न हुआ। जिस रोज़ उस बेवा औरत को दफना दिया गया, उसको दफन करने के बाद उस गांव में बहुत शदीद किस्म का ज़लज़ला आया, जिससे लोग काँप कर रह गए। लोग अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए घरों से बाहर निकल गए। तभी उन्होंने मौलवी साहब के घर से चीख पुकार की आवाज़ सुनी। उनकी बीवी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लोग उधर दौड़े। उसके घर पर पहुंचते ही जब लोगों ने देखा, उनकी रूह लरज़ गई।
लोग कांप उठे, तौबा तौबा करने लगे। मौलवी साहब के घर में एक बहुत बड़ी दरार बन चुकी थी जिसमें मौलवी साहब धंसे हुए थे। उनका पूरा जिस्म ज़लज़ले से फटने वाली ज़मीन में धंस चुका था और सिर्फ उनका चेहरा नज़र आ रहा था और वो चेहरा एक कुत्ते का बना हुआ था। ये देखकर लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत हिम्मत की कि मौलवी साहब को निकाल लें। जैसे ही उनको निकालने के लिए आगे बढ़े, ज़मीन एक मर्तबा फिर हिली और वो दरार तंग हो गई। खून उस दरार से बाहर निकलता हुआ आ रहा था और देखते ही देखते मौलवी साहब उस दरार में गायब हो गए। इस मंज़र को देखकर लोग डर गए और सहम चुके थे। ये मंज़र देखकर लोग समझ चुके थे कि ये उस बेवा औरत की बद्दुआ थी और मौलवी साहब पर अल्लाह का अज़ाब था। उन्होंने ज़रूर उस मासूम और यतीम बच्ची के साथ ज़िना किया था, जिसकी वजह से अल्लाह का उन पर अज़ाब आया और मौलवी साहब कुत्ता बन गए और ज़मीन में धंस गए। मौलवी साहब लोगों के सामने एक फ़रिश्ता बने हुए थे, मगर वो अल्लाह के अज़ाब से ना बच सके। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कोई ना कोई सबक हासिल हुआ होगा। आज हम सब मिलकर अपने बच्चों की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों की हिफाजत करे और उनकी इज़्ज़त को अपनी अमान में रखे। कमेंट बॉक्स में आमीन या रब्बुल आलमीन ज़रूर लिखना। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।